جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، کفار قریش نے مخالفت کی اور بہت زیادہ ستایا، یہاں تک کہ طائف کے میدان میں آپ کو اتنا زیادہ پتھروں سے مارا گیا کہ آپ کے پیر لہولہان ہو چکے تھے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ کی اہلیہ خدیجہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب کو بلایا۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ شب معراج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور اللہ کا دیدار کیا تو آپ نے اور دوسری کون سی چیزیں دیکھیں، یہ سب اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شب معراج مورخین نے کہا ہے کہ شب معراج کا جو واقعہ ہے رجب کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ 12 سال کے بعد پیش آیا، لیکن سب سے زیادہ جو راجح قول ہے وہ ہے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ اس گھر میں آتے ہیں۔ دروازے کے ساتھ نہیں آتے بلکہ چھت پھاڑ کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے مسجد حرام میں۔ مسجد حرام لے جانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چیرا جاتا ہے اور ان کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ دل کو نکال کے آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، پھر اس کو نور اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری براق جس کا نام ہے، جس کا قد گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ وہاں سے جانے کے بعد مسجد حرام سے پہلا اسٹاپ مدینہ منورہ تھا، دوسرا اسٹاپ طور سینا تھا، تیسرا اسٹاپ بیت الحم تھا، اور اس کے بعد مسجد اقصی لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پہ آپ نے دوسرے انبیاء کرام کی امامت کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، تو دوسرے انبیاء کرام کی امامت کیسے کی اور دوسرے انبیاء کرام وہاں پہ موجود کیسے تھے؟ تو مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ روحانی طور پہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو آخری نبی ہیں یہ سارے انبیاء کرام کے امام ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ سارے انبیاء کرام کو اکٹھا کیا۔ وہاں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان کی امامت کی۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، براق وہیں پہ باندھ دیا گیا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے خود بلایا۔ جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور کو آپ سے قریب کر دیا گیا۔ بیت المعمور وہ ہے کہ جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بڑے تھے اور اس کے پھل مٹکے سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں 2 نہریں ہیں۔ 2 نہریں وہ ہیں جو اوپری طور پہ دکھائی دے رہی ہیں، اور 2 نہریں وہ ہیں جو نیچے ہیں، جو باطنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ نہر کون سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ 2 نہریں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ فرات اور نیل ہے۔ فرات عراق میں موجود ہے اور نیل مصر میں، اور جو 2 نہریں جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں۔ پھر وہاں پہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ مورخین نے کہا ہے اور مفسرین کی بھی رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیدار رویتی طور پہ نہیں تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ دیدار ہونے کے بعد اور بھی دوسری چیزیں دکھائی دیں جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیں۔
यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 इनामात से नवाजा। पहला इनाम नमाज की सूरत में दी गई। सबसे पहले 50 वक्त की नमाज की फ़र्जियत हुई। जब आप सल्लम लौटने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी उम्मत ऐसा नहीं कर पाएगी, आप अल्लाह के पास वापस जाइए और अल्लाह से कहे कि नमाज़ों को कम किया जाए। आप सल्लम वापस गए, फिर नमाज कम हुई। इस तरीके से नमाज में कमी करते 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 5 वक्त की नमाज की फ़र्जियत हुई। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नमाज तो 5 ही पढ़नी है, लेकिन हम सवाब 50 वक्त की देंगे। दूसरा जो इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया वह सूरह बकरा आमन रसूलू से आखिर तक का इनाम दिया गया। और तीसरा जो इनाम था, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे जो उम्मती हैं अगर वह शिरक नहीं करेंगे, शिरक के अलावा दूसरे सब गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग शिरक नहीं करते हैं दुनिया से चले गए तो अपना अजाब भुगतने के बाद उनको दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी देखी। ये सब मुशाहदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नाखून तांबे के बराबर हैं और वो लोग अपने नाखूनों से अपने सीने को छलनी कर रहे हैं, अपने सीनों को छिल रहे हैं। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग हैं कि जो लोग ग़ीबत किया करते थे, लोगों की पीठ पीछे बुराई बयान करते थे, ये लोग अपने नाखूनों से अपने सीने को छलनी कर रहे हैं। वहाँ से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो उन्होंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट इतने बड़े थे जैसा एक कमरा हो, उनके पेट में सांप और बिच्छू थे, ये सब चीज़ें उनके पेट में मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि ये कौन लोग हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो लोग हैं जो दूसरों को कर्ज़ा देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं। वहाँ से जब आप सल्लम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है। कुचलने के बाद उनके सर फिर वापस उसी हालत में आ जाते हैं, फिर से दोबारा उनके सरों को पत्थरों से कुचला जाता है। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो नमाज में काहली करते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली वो बात है कि वो लोग थे जो नमाज में काहली करते थे, नमाज छोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि नमाज पढ़ने में सुस्ती किया करते थे। नमाज पढ़ने वाले की बात तो अलग है। वहाँ से जब आप सल्लम आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि जिनकी शर्मगाह पे चिथड़े लिपटे हुए हैं और लोग ऊँट और बैल की तरह चल रहे हैं, कांटेदार दरख्त को खा रहे हैं और जहन्नम के पत्थर को खा रहे हैं। आप सल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हैं जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं किया करते। जब आप आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके सामने गोश्त रखा हुआ है, 2 हांडी है, एक हांडी में अच्छा गोश्त रखा हुआ है, दूसरी हांडी में सड़ा और कच्चा गोश्त रखा हुआ है। वो लोग सड़े और कच्चे गोश्त को खा रहे हैं, अच्छे गोश्त को नहीं खा रहे हैं। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हैं जो शादीशुदा हैं, अल्लाह ने इनको हलाल औरत दी है, लेकिन ये लोग हलाल औरत के बजाय हराम काम करते हैं, दूसरी औरतों के पास जाते हैं और वहाँ पे ज़िनाकारी बदकारी करते हैं और रात भर उनके साथ रात गुजारते हैं। और इसी तरीके से वो औरत हैं जो अपने शौहर को छोड़ के दूसरे मर्दों के पास जाके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आप सल्लम वहाँ से जब वापस आए और कुरैश मक्का को बतलाया तो उन लोगों ने झुठलाया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान रात रात में ही दुनिया से आसमान पर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने इस बात को सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तो उन्होंने कहा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कह रहे हैं तो हकीकत है। यहाँ तक कि उन लोगों ने आप सल्लम का टेस्ट लिया और पूछा कि बैतुल मक़दिस कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लम के सामने बैतुल मक़दिस को कर दिया। आप सल्लम देखते जाते थे और बतलाते जाते थे। शब मेराज का मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी परेशानियाँ झेली थी थोड़ा सा गमखारी हो। अल्लाह तबारक व तआला को ये भी बताना मकसूद था कि आखिरी नबी हैं और इनका मर्तबा सबसे ज़्यादा बुलंद है और सबसे ज़्यादा अजीम है। आइए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और दीन के इस काम में आप हमारा भरपूर साथ दीजिए।